नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आरजी शेख लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय धर्माबाद. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हॅलाइड पाहिलेले आहेत. आज आपण मेकॅनिझम ऑफ एसएन रिएक्शन, दॅट इज मेकॅनिझम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. Generally in alkyl halides, this X is replaced by another nucleophile, and in alkyl halide the X is weak nucleophile which is replaced by a strong nucleophile. And while replacement of this X by nucleophile, these old bonds are broken down and a new bond is formed. And during this reaction, this halogen atom of alkyl halide acts as leaving group because it can remove from the electron deficient carbon and acts as a leaving group. So generally in mechanism of SN1 reaction there are two types of reaction, that is SN1 reaction substitution nucleophilic unimolecular, and SN2 reaction substitution nucleophilic bimolecular reaction. तर आपल्याला दोन रिएक्शन बघायचे आहेत, SN1 SN2. They are very important, and in both the SN1 and SN2 the leaving group is X. X is the leaving group, and during the breaking of this bond CX bond and formation of new C nucleophile bond, the steps are one or more. That is depending upon chemical kinetics. Chemical kinetics वर ते अवलंबून असतात की फर्स्ट स्टेप असेल, वन स्टेप असेल का टू स्टेप असेल. ते आपण बघू त्या ठिकाणी की टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मध्ये दोन आहेत, SN1 रिएक्शन आणि SN2 रिएक्शन. तर पहिला आपण बघणार आहोत SN1 रिएक्शन. तर आपण आता SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम पाहणार आहोत या ठिकाणी. व्हॉट इज SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम? केमिकल कायनेटिक्स 12 मध्ये चॅप्टर आहे, त्याच्यामध्ये व्याख्या सांगितलेली आहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर आणि झिरो ऑर्डर रिएक्शनची. द रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. द रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट इज नोन एज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, and the reaction whose rate is independent upon both substrate and reagent is known as zero order reaction. तर मित्रांनो, आपल्याला एक जनरल उदाहरण देऊन सांगतो मी की सबस्ट्रेट कुणाला म्हणतात, रिएजंट कुणाला म्हणतात, प्रोडक्ट कुणाला म्हणतात आणि बाय प्रोडक्ट. तर तुम्हाला लक्षात येईल की हाऊ टू डिफाइन SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. हे जनरल रिएक्शन आहे A plus B is equal to C and D. ह्या ठिकाणी A जे आहे त्याला आपण म्हणतो सबस्ट्रेट, बघा. जे बी आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत रिएजंट. जे सी भेटणार आहे तो आहे प्रोडक्ट, आणि डी जे आहे त्याला आपण म्हणतो बाय प्रोडक्ट. थोडक्यामध्ये ए आणि बी हे काय झाले, ए आणि बी हे रिएक्टन्स आहेत, रिएक्टन्स. ठीक आहे, ए बी इज रिएक्टंट whereas C and D are product. So what is SN1 reaction mechanism? It is a chemical reaction whose rate means speed of reaction is depend upon only concentration of substrate. बघा, rate depend upon only concentration of substrate. Concentration of substrate is known as first order reaction or SN1 reaction. आता ह्या रिएक्शन मध्ये समजा ए बी आहे, ए हा सबस्ट्रेट आहे, बी रिएजंट आहे, सी प्रोडक्ट आहे, डी बाय प्रोडक्ट आहे. तर व्हॉट इज SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम? द रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन ओनली सबस्ट्रेट. रिएजंट असेल तर रिएजंटवर अवलंबून नसणारा त्याला आपण SN1 रिएक्शन म्हणतात. ओके, and the best example of SN1 reaction mechanism is alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide to form tertiary butyl alcohol is an example of SN1 reaction. लक्षात ठेवा, रेट फक्त सबस्ट्रेट वर अवलंबून असणारा त्याला आपण SN1 रिएक्शन म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल दाखवतो मी. when tertiary butyl bromide alkyl halide, tertiary butyl bromide is boiled with aqueous KOH, this is simply nucleophilic substitution reaction. This nucleophile replaced by another nucleophile. Okay,
Then it gives what? It gives tertiary butyl alcohol. बघा हा tertiary butyl alcohol CH3 CH3 OH plus this Br is leaving group. Okay, in the form of KBr. And here in this reaction, the S stand for बघा S म्हणजे काय? Substitution. Okay, N for nucleophilic. And 1 for unimolecular. Hence the name substitution nucleophilic unimolecular reaction. काय म्हणलं बघा याला? S stand for substitution, N for nucleophilic, 1 for unimolecular. Hence the name substitution nucleophilic unimolecular reaction. That is SN1 reaction. ह्याला आपण SN1 reaction असे म्हणतो. Means best example of SN1 reaction is alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide to form tertiary butyl alcohol is an best example of SN1 reaction. Here S stand for substitution, N for nucleophilic and 1 for unimolecular. Hence the name SN1 reaction. तर मित्रांनो ह्या ठिकाणी आपण बघितलं की रेट डिपेंड अपॉन रासायनिक गती कशावर अवलंबून असते? रेट डिपेंड अपॉन ओनली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्टेट. म्हणून अकॉर्डिंग टू कायनेटिक इक्वेशन बघा ह्या ठिकाणी दुसरा पॉइंट महत्त्वाचा आहे. कायनेटिक एक्सप्रेशन नुसार काय म्हणलं त्यानं बघा. अकॉर्डिंग टू कायनेटिक एक्सप्रेशन वी कॅन राईट आयनिक फॉर्म. ह्याचा आयनिक फॉर्म आपण लिहू त्या ठिकाणी म्हणजे शॉर्ट फॉर्म लिहायचा आहे. टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइडचं बघा किती ग्रुप आहेत या ठिकाणी? 3 आहे. रिएजंट मध्ये महत्वाचा कोण आहे? OH इज अ न्यूक्लियोफाइल. कारण आपल्याला Br लिव्हिंग ग्रुप काढून टाकायचा आहे आणि आपल्याला ह्या ठिकाणी येणार बघा CH3 टेकन 3 टाइम्स COH प्लस Br मायनस X एज ए लिव्हिंग ग्रुप. तर मित्रांनो बघा ह्या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू केमिकल कायनेटिक्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली सबस्टेट दॅट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तर ह्या रासायनिक अभिक्रियामध्ये रेट ऑफ रिएक्शन ह्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये बघा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कशावर अवलंबून आहे? फर्स्ट ऑर्डर आहे म्हणून सबस्टेट. ह्या रिएक्शन मध्ये तुम्ही बघा आता सांगितलं मग तुम्हाला हा सबस्टेट आहे, हे रिएजंट आहे, तो प्रोडक्ट आहे, तर बाय प्रोडक्ट. तर मित्रांनो ह्या SN1 रिएक्शन मध्ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्टेट. सबस्टेट कोण आहे बघा ह्या ठिकाणी? हा आहे टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. Tertiary butyl bromide, not on the reagent. Reagent वर अवलंबून नाही. Therefore, the rate of reaction for the SN1 reaction is equal to K1. K1 काय सांगतो मी तुम्हाला? Concentration of tertiary butyl bromide, where K1 is first order rate constant. काय म्हणतात त्याला K1 ला? K1 is first order rate constant. Why it is first order? Because rate depend upon only concentration of substrate. Substrate कोण आहे ठिकाणी? हा substrate आहे बघा. Tertiary butyl bromide is substrate, not on the reagent. Okay, तर हे chemical kinetic आहे. Chemical kinetic मध्ये according to chemical kinetic the rate of reaction depend upon only substrate is known as first order reaction. हे लिहून घ्या. Mechanism of SN1 reaction. It is a two-step reaction mechanism. SN1 reaction is a two-step reaction mechanism, even though the rate depend upon only concentration of substrate. लक्षात ठेवा फक्त रेट सबस्ट्रेट वर अवलंबून आहे तरी हे टू स्टेप रिएक्शन आहे. पहिली आहे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन. फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन अँड द सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. दोन स्टेप आहेत लक्षात ठेवायचं SN1 मध्ये. इट इज टू स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. First step is the formation of carbocation and second is the formation of product. तर आपण पहिली स्टेप बघूया या ठिकाणी formation of carbocation. How the formation of carbocation takes place? Remember, in tertiary butyl bromide आता लक्षात ठेवायचं ह्या ठिकाणी वेज डॉट फॉर्म्युला आहेत 11 मध्ये झालेले आहे. त्या रूपामध्ये ह्याला आपल्याला हे ड्रॉ करावं लागेल बघा. टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड आहे हा. ओके,
सॉलिड लाइन अबोव द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, हे तीन त्याचं आहे. दिस इज टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड. ओके, in tertiary butyl bromide the CBr bond is highly polar. Why it is polar? Because of minus I effect of Br minus ion and plus I effect of this 3-methyl group. Hence it break heterolytically. हेटेरोलायसिस होता आपण अकरामध्ये बघितलेला आहे. सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, होमोलायसिस, फ्री रॅडिकल. unsymmetrical breaking, heterolysis to form carbocation and negative ion. तर here in the formation of carbocation काय होते या ठिकाणी, the CBr bond is highly polar. बघा CBr bond कसा आहे, highly polar आहे. CBr bond is highly polar कशामुळे, due to minus I effect of, लक्षात ठेवायचं बघा, minus I effect of Br and plus I effect of, किती ग्रुप आहे बघा, बल्की ग्रुप आहे तिथे पूर्ण, प्लस आय इफेक्ट ऑफ 3CH3 ग्रुप. Hence it break heterolytically to form a tertiary butyl carbocation. Tertiary butyl carbocation and Br minus ion. Tertiary butyl carbocation, Br minus ion via the formation of TS. And this is very slow step. ही स्टेप कशी आहे, स्लो स्टेप असते कारण TS येतो मध्ये. Via the formation of TS बघा या ठिकाणी ब्रेक होताना आपल्याला ट्रान्झिशन स्टेट या ठिकाणी भेटणार आहे. ट्रान्झिशन स्टेट जेव्हा तयार होतो त्याच्या अगोदर पोलॅरिटी डेव्हलप होते. पोलॅरिटी म्हणजे C डेल्टा पॉझिटिव्ह असतो आणि हे जे बॉन्ड आहे दोघांमध्ये बघा हे Br डेल्टा निगेटिव्ह, त्याला म्हणतात TS ट्रान्झिशन स्टेट. TS फर्स्ट आहे. What is TS? It is a state which resembles both product and reactant. Intermediate step जे असते त्याला आपण TS असे म्हणतो. ओके, this is a TS transition state and it is which step? It is a slow step आहे आणि कशी आहे, RDS rate determining step म्हणतात त्याला. तर ह्या ठिकाणी काय होतं, this bond is broken down and there is a formation of what, tertiary butyl carbocation. बघा मित्रांनो फार महत्त्वाचं आहे. Triangular, planar, sp2 hybridized tertiary butyl carbocation is formed plus Br minus. Leaving group is out. Okay, so this is a first step. First step आहे या ठिकाणी बघा, formation of carbocation. Once again I repeat. In tertiary butyl bromide, CBr bond is highly polar due to minus I effect of Br and plus I effect of 3-methyl group. Hence, it breaks heterolytically to form tertiary butyl carbocation. Tertiary butyl carbocation. What is carbocation? Positively charged carbon is known as carbocation, which is formed by heterolysis. And Br minus ion as a leaving group आहे. ओके, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. आता सेकंड स्टेप काय माहिती आहे का तुम्हाला, सेकंड स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. हे फर्स्ट स्टेप झाली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन. बघा आता सेकंड स्टेप मी दाखवणार आहे तुम्हाला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन. त्यानंतर दुसरी स्टेप आहे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तर तुम्ही ह्या स्टेप मध्ये बघा, पहिली स्टेप मध्ये हा टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकेटन कसा आहे. Tertiary butyl carbocation is electron deficient, planar, and what is the habitation? sp2. काय बघा त्याचं tertiary butyl carbocation चं स्ट्रक्चर कसं आहे, ट्रायंगुलर, ट्रायगोनल प्लॅनर आहे. हायब्रिडायझेशन कसं आहे, sp2 हायब्रिडाइज आहे आणि कसा आहे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट प्लॅनर आहे, ट्रायगोनल प्लॅनर. Hence there is a lot of possibility of attack of nucleophile from both sides. Why the both side attack takes place here? कारण हा प्लॅनर आहे मित्रांनो. न्यूक्लियोफाइल व्हायचे म्हणजे फ्रंट साइड सुद्धा अटॅक करू शकतो, बॅक साइड सुद्धा अटॅक करू शकतो. म्हणजे there is a possibility of formation of two products, that is 50% retention, 50% inversion. तर दाखवतो मी या ठिकाणी हे टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकेटाइन जे आहे
तो कसा प्रोडक्ट फॉर्म करतो बघा. हा टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन बघा. दिस इज टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन विच इज प्लॅनर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट. ओके. आणि ह्या ठिकाणी आपला जो न्यूक्लियोफाइल आहे तो अटॅक करणार आहे आणि फास्ट रिएक्शन आहे बघा. फास्ट रिएक्शन अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH मायनस आयन. जर न्यूक्लियोफाइल हा फ्रंट साइड अटॅक झाला होऊ शकतो फ्रंट, आणि हाच न्यूक्लियोफाइल काय होऊ शकतो बॅक साइड अटॅक. बघा फ्रंट झालं तर काय येणार रिटेन्शन, रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. बॅक साइड अटॅक झाला इन्व्हर्शन उलटा. ठीक आहे. 50-50 चान्सेस आहेत त्या ठिकाणी. का 50-50 चान्सेस आहेत? कारण टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन इज प्लॅनर electron deficient and having sp2 hybridized. That's why attack of nucleophile OH minus ion takes place from both sides. 50% retention, 50% inversion of configuration takes place, and this is known as racemization. या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो रेसिमायझेशन म्हणतो. तुम्हाला दाखवतो. and this is also takes place via the formation of TS. हे सुद्धा प्रोसेस कसे होणार आहे TS सेकंड येणार आहे ठिकाणी. बघा हा जे टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन आहे त्याच्यावर अटॅक होणार कुणाचं हा न्यूक्लियोफाइल OH मायनस. बघा हा डेल्टा पॉझिटिव्ह आणि हा न्यूक्लियोफाइल अटॅक होणार आहे तर निगेटिव्ह. दिस इज नोन एज TS सेकंड. पहिले TS फर्स्ट होतं, स्लो होती ती RDS स्टेप होती. तर दिस इज टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन. टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन. आता बघा मित्रांनो आपण समजू की अटॅक फ्रंट ने झाला. काय भेटणार आता इट गिव्स टू प्रोडक्ट्स. पहिला तर भेटणार आहे रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. इफ द अटॅक ऑफ OH minus ion takes place from front side, then it gives 50% tertiary butyl alcohol with 50% retention of configuration. बघा 50% retention of configuration भेटणार ह्या ठिकाणी. हे बघा दिस इज टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल. काय आहे हा 50% रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. म्हणजे जसाच तसा फ्रंट साइड असेल. and if attack of nucleophile takes place from back side, बघा हा कोणता होता फ्रंट होता, फ्रंट साइड अटॅक. ठीक आहे. बघा मित्रांनो जर अटॅक हा बॅक साइड असेल तर काय होणार बघा बॅक साइड अटॅक. अटॅक इथून जर झाला काय होणार मग 3 alkyl group methyl group present on one side, they are migrated to opposite side. कुठे जाणार बघा हे 3 जे alkyl ग्रुप आहे ते अपोजिट साइडला जाणार अशा प्रकारे. हे बघा मित्रांनो. and such attack is known as what? It is known as inversion of configuration. Inversion of configuration. किती टक्के हा 50%. टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल with 50% inversion of configuration. And this formation of two products 50% retention 50% inversion is known as racemization, and it is a fast step. आता इथे मित्रांनो बघा टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड हा ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह नाही. ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कुणाला म्हणतात द कंपाउंड विच कंटेन ऍट लीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन इज नोन एज ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाउंड. मी दाखवतो तुम्हाला. हे बघा हा ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह कंपाउंड आहे का कारण हा ह्याच्याकडे एक कायरल कार्बन आहे. कायरल कार्बन मीन्स द कार्बन विच इज अटॅच्ड टू 4 डिफरंट एटम और ग्रुप्स. इथे आहेत का टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड मध्ये? नाही. टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड मध्ये कायरल कार्बन नाही. ओके. सिमेट्रिक कार्बन आहे हा कारण ह्याच्यामध्ये 3 जे आहेत सेम ग्रुप आहेत म्हणून ह्याला एसिमेट्रिक कार्बन एटम नाही किंवा कायरल कार्बन नाही. तर SN1 रिएक्शन मध्ये काय सांगते या ठिकाणी when SN1 reaction is carried out at a chiral carbon compound. जर chiral carbon compound, then if the substrate is optically active around the chiral carbon atom, then product should be racemic mixture 50% inversion 50% retention, and such racemic mixture is known as enantiomer. Look this, these are my two hands, left hand right hand, they are the enantiomer. Why? Because they are
नॉट सुपर इम्पोजेबल बट मिरर इमेज. बघा हे मिरर इमेज आहेत दोन्ही हात, पण सुपर इम्पोज होत नाहीत. कुठं सुपर इम्पोज होतात बघ, they are mirror image, not superimposed. Therefore, in SN1 reaction, suppose we carried out a reaction at optically active chiral carbonate जर आपण घेतलं समजा substrate is optically active, then product should be enantiomer, 50% retention, 50% inversion, equal forms. Okay, so this is a SN1 reaction mechanism. SN1 reaction mechanism लिहून घ्या. तर हे SN1 रिएक्शन तुम्ही बघा किती स्टेप आहे, 2 स्टेप आहे. थोडक्यामध्ये सांगतो मी SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमचं. इट रेट डिपेंड अपॉन ओनली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. Okay, according to chemical kinetics, it is the first order reaction because it rate depend upon only substrate. And what is the mechanism? It is 2-step reaction mechanism. First step is formation of carbocation and second step is formation of product. आणि प्रोडक्ट मध्ये कसे होते ह्या ठिकाणी 50% inversion, 50% retention. म्हणून such process is known as racemic mixture or racemization. हा महत्वाचा आहे from the point of examination. you SN1 reaction किंवा ह्याला असं म्हणतो आपण discuss the alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide. ओके, आणि आपण SN2 रिएक्शन पुढच्या व्हिडिओ मध्ये पाहू. धन्यवाद.